This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. अरे कम दे किंतु खाटी दे MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो MDH এসএসসির একাদশ দ্বাদশের পরীক্ষা সেদিকেও নজর রাখা যাক, কারণ 2,46,000 চাকরি প্রার্থী পরীক্ষা দেবেন। আজকের পরীক্ষাতেও দাগিরা বসবে না তো, এই প্রশ্ন নিয়ে হতে চলেছে পরীক্ষা। আজও ভিন রাজ্যের কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী আসছেন বাংলায়। গতদিনের পরীক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাড়তি পদক্ষেপ এসএসসির, নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ নির্দেশ। আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুমন মহাপাত্র, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কনিষ্ক, রয়েছেন মনোতর। সকলের সঙ্গে একে একে কথা বলবো। একাদশ দ্বাদশের নিয়োগ পরীক্ষাতেও ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ভিড় রয়েছে। হিন্দি মাধ্যমে শূন্যপদ 370, ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 12,000-এর বেশি। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী এসেছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে। এই বিষয়টা নিয়ে আরো ডিটেলসে জানবো সুমনের থেকে। সুমন, একেবারে দেখো, আমরা রয়েছি আশুতোষ কলেজে। 800 পরীক্ষার্থীর সেন্টার রয়েছে। তুমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে পুলিশ পোস্টিং হয়ে গিয়েছে। এখন ঘড়ির কাঁটা বলছে যে প্রায় 9টা বাজতে চললো, সরি মাফ করবে, প্রায় 9:30 পেরিয়ে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু পরীক্ষার হলে ঢোকার যে প্রস্তুতি তা শুরু হবে। বেলা 10টা থেকে এখানে ঢোকা যাবে। ঘড়ির কাঁটা এখন 9:35। তুমি দেখতে পাচ্ছ পুলিশের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রিস্কিং শুরু হবে। তোমাকে একবার ছবিটা দেখাবো যে ভিন রাজ্যের প্রায় 12 থেকে 13,000 পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু আজকে এই রাজ্যে পরীক্ষা দিতে এসছেন। তার কারণ ইউপি, বিহার, ঝাড়খণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে না। সেই জায়গায় তাদের ভরসা বাংলার একাদশ দ্বাদশের পরীক্ষা। আমি একজনের সাথে কথা বলবো। कहाँ से आए हैं भैया? यूपी से। यूपी के कहाँ से? बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया से कोलकाता क्यों? वहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है सर? बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ वहाँ भी पड़ी हुई हैं, पीछे भी वैकेंसियाँ हुई हैं। योगी राज्य भर्ती पे भर्तियाँ दिए जा रहे हैं। 22 साल से एग्जाम नहीं हुआ लोग कह रहे हैं, आपके जो लोग आए हैं। क्या सर? 22 साल से एग्जाम हुआ है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। बहुत सारी वैकेंसियाँ योगी राज में हुई हुई हैं। और इसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में भी बंगाल में क्यों अलग अपॉर्चुनिटी के लिए? सर मान लीजिए कि अगर वहाँ पे प्राइमरी मिडिल की भर्तियाँ, अगर सीट जिसमें खाली हैं वहाँ पे भर्तियाँ निकल रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड, हमारा थिंकिंग जो सोच है, हम 11-12 के टीचर बने तो ये हमारा 11-12 का वैकेंसी नहीं मिल रहा है वहाँ पर? मिलता है सर, अभी पीछे नेक्स्ट मंथ में होने वाला है पेपर। नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, उसमें हम लोग भी हैं। तो वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी भर्तियाँ आई थी। जहाँ जहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहाँ जब तक सिलेक्शन ওয়েস্ট বেঙ্গলে তারা অপরচুনিটি দেখেছেন, তাই তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেছেন। কারণ 11-12 এর বিজ্ঞপ্তি কদিন বাদে বেরোবে উত্তরপ্রদেশে। তুমি দেখতে পাচ্ছ এরকমই কিন্তু পরীক্ষার্থীরা একদম ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা আসছেন। অবশ্যই আমরা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি। সুমন, নজর রাখো। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से कोलकाता पे क्यों? वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है एग्जाम? यूपी में अभी इस समय एग्जाम नहीं हो रहा है। यहाँ आया था तो यहाँ के लिए दिए थे। लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर में स्कैम हुआ है। हाँ, प्रीवियस में स्कैम हुआ था, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि अच्छा कराएंगे लोग, तो शायद होने की संभावना है। यूपी से? तो यूपी से इतना दूर क्यों? यूपी में एग्जाम नहीं हो रहा है? इस समय तो नहीं हो रहा है। 2022 से वैकेंसी आए हैं, अभी तक पेपर नहीं हुआ। इसमें तो प्रीवियस ईयर में स्कैम हुआ है कल बंगाल में। क्या प्रत्याशा कर रहे हैं कि इस बार अच्छे से होगा? अब उम्मीद तो यही है। यूपी से। यूपी के कहाँ से? प्रयागराज। यूपी में एग्जाम नहीं हो रहा है अभी? अभी नहीं। वैकेंसी बहुत दिन से लगी, अभी नहीं हो रहा है। गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से? मैडम इतना दूर से बंगाल क्यों आए? वहाँ पर वैकेंसी अपडेट नहीं हो रहा है? वैकेंसी नहीं आ रही थी। एग्जाम नहीं हो रही है? नहीं। আমাদের আরো দুই প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছে সরাসরি, আমাদের সঙ্গে কনিষ্ক রয়েছে, মনোতোষ রয়েছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলবো এবং এক এক করে জেলার ছবিটা কি রয়েছে সেটাও জানার চেষ্টা করব। কনিষ্ক থেকে জানতে চাইবো, কনিষ্ক তুমি ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছো, কোন সেন্টারের সামনে রয়েছো, সেখানে কি প্রস্তুতি পর্ব এই মুহূর্তে দেখছো? দেখো তনিষ্ঠা, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরের কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজে রয়েছি। আর তুমি এখানেই দেখতে পাচ্ছ যে পরিস্থিতিটা ইতিমধ্যেই কিন্তু 9:30টার বেশি অতিবাহিত হয়েছে ঘড়ির কাঁটা। কিন্তু সে জায়গায় অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বা রোল কল কোন ক্লাসরুমে পড়েছে, ফলে সেই বিষয়টাই কিন্তু চূড়ান্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এখানে যারা পরীক্ষা দিতে এসেছেন পরীক্ষার্থী। এই কেন্দ্রের মোট পরীক্ষার্থী হচ্ছে 1026 জন। পূর্ব মেদিনীপুরে মোট 31টি কেন্দ্রে 19,000
2185 জন পরীক্ষার্থী আজকে পরীক্ষা দেবে। 4টি মহকুমা জুড়ে এই পরীক্ষা হচ্ছে, যে 31টি কেন্দ্রের মধ্যে 800রও বেশি পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি কিন্তু এসএসসির পক্ষ থেকে প্রাইভেট সিকিউরিটিকেও নিয়োগ করা হয়েছে। সমগ্র অর্থাৎ 4 দফা 3 দফা বিভিন্ন স্কুল অনুযায়ী সেই পরিস্থিতি তারা সেই যে নিরাপত্তা বলয় পার করেই কিন্তু যে তার এসএসসির যে গাইডলাইন আছে সেই অনুযায়ী যাবে। আমি একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে অনেক পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন। আপনি কি পরীক্ষার্থী? হ্যাঁ। প্রস্তুতি কতটা রয়েছে বা কি দেখছেন? প্রস্তুতি সকলেরই ভালো আছে, ঠিক আছে। কি আশা করছেন? দীর্ঘদিন পরে পরীক্ষা হচ্ছে, চাচ্ছি যাতে দুর্নীতি না হয়, স্বচ্ছভাবে যেন নিয়োগ হয় সকলের ক্ষেত্রে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার আগেও এই কথাটা ভাবতে হচ্ছে? হ্যাঁ, এটাই ভাবতে হচ্ছে তো, কারণ আমরা দেখলাম যে আমরা ফ্রেশার, সেখানে যারা টিচার তাদেরকে 10 মার্ক দিয়ে দিচ্ছে এবং সেটা যোগ করে মেরিট বের করে হচ্ছে, সেখান থেকে আমরা একটু প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছি না। জেনারেল উদ্বেগ চিন্তা সেটা কাটার নাম নিচ্ছে না, সেই চিন্তা এখনো রয়েছে এবং তা নিয়ে তারা পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। আমাদের অপর প্রতিনিধি মনতোষ রয়েছে, মনতোষের সঙ্গে একটু কথা বলি। মনতোষ, এই মুহূর্তে কোন সেন্টারের সামনে রয়েছে এবং যারা আসছেন পরীক্ষার্থীরা তারা কি বলছেন? দেখো, এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বর্ধমানের এসকে হরিজন শিবকুমার হরিজন হাই স্কুলে এবং এই পরীক্ষা কেন্দ্র যেখানে রয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রকে ইতিমধ্যে পুলিশি কোহরার মধ্যে রয়েছে। যদিও এখনও পরীক্ষার্থী যারা রয়েছে তাদের জন্য দরজা খোলা হয়নি, 10টা পরে খোলা হবে এবং যারা পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু সকালে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঠিক স্কুলের গেটের বাইরে তারা অপেক্ষা করছেন। আমি আরেকটা ছবি দেখাই, যে পূর্ব বর্ধমানের শ্যামসুন্দরপুর থেকে একজন পরীক্ষার্থী রয়েছেন, কোলে বাচ্চা নিয়ে এসছেন, তিনিও সকাল এখানে চলে এসছেন। এবার তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আপনি কি বাচ্চাকে নিয়ে এসছেন? কখন বেরিয়েছেন? আমি সকালে বেরিয়েছি 7টার সময়। কি নাম আপনার? আশা খাতুন। তো এই যে পরীক্ষা দিতে এসছেন, পরীক্ষায় যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, স্কুলের শিক্ষকদের চাকরি চলে গেছে, সেই জায়গায় কতটা আশা করছেন? পরীক্ষাটা দিতে এসেছি, এখন বলা যাবে না কি করা যাবে, কি হয় বলা যাবে না। বেশ, বোঝা যাচ্ছে। আমরা সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবো সমস্ত সেন্টারে TV9 বাংলার প্রতিনিধিরা। ধন্যবাদ। যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH